सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। तीरथ नावा जे तिस भावा, विण पहाणे के नहाए करी। तीरथ नहावा जे तिस भावा, विण पहाणे के नहाए करी। जेती सिरठ उपाई वेखा, विण कर्मा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरुदेव पातशाह दे हजूर हाजरीन सतसंगत जी, वडभागी हाँ शाम समय, या इंज कह लो देर शाम समय गुरु दरबार हाजिर हो रहे हो। ये समा गुरबाणी व्याख्यान दा है, जिस विच रचना जपजी साहिब विचारी जा रही है। आप जी ने इस चल रहे प्रवाह विचों 6 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। जिवें कि बीतियां 5 पौड़ियां दी विचार के दौरान जो संदेश, जो सुनेहा, जो ख्यालात गुरु साहब ने सानू अध्यात्मी तल ते, रूहानी तल ते साडे जीवन नू सवारन वास्ते दिते ने, उन्हां दे नाल हुण कुछ नवीआं चीज़ां ऐड ऑन होंदियां जाणगियां ते कुछ रैपीटिशन होएगी। एग्जैक्टली एवें ही है जिवें तुसी थ्योरैटिकल अप्रोच देखो किसी भी सबजैक्ट बारे। बच्चा आया, उन्होंने जदों सपोज लैंगुएज ही पढ़ाई जाती है तो लैंगुएज दे विच उन्होंने लैटर्स पहला रिकगनाइज कराए जाते हैं, साउंड्स रिकगनाइज कराए जाते हैं, राइटिंग स्टाइल रिकगनाइज कराया जाता है, फिर वर्ड्स रिकगनाइज कराए जाते हैं। उन्होंने वर्ड्स दियाँ फिर डिफरेंट जिहड़े उहदे यूसेज ने, जिहड़ियां उहदियां टर्मिनोलॉजीज ने, और दोहराइयां जांदियां। सो हुंदा यह है कि जो कुछ जो पहली, दूजी, तीजी, चौथी जमात विच लर्न करता है, जिमें जिमें जमातां वधदियां ने, जो पहला कॉन्सैप्ट पढ़िया गया सीगा उहदे बेस ते अगला समझाया जाता है। उहदा फरदर नैक्सट फेस आउंदा है, नैक्सट फेस आउंदा है। इसे तरीके दे नाल गुरबाणी दे विच, जिहनूं ड्रिलिंग भी कहने अंग्रेजी दे विच, असीं इस तरीके नाल महाराज सानू मैसेज कंटीन्यूसली लगातार अगे अगे उहदी रैपीटिशन दे विच कुछ नवा ऐड ऑन हो रहा है, कुछ बीते नूं दोबारा फिर डिफरेंट एंगल तो सानू समझाया जा रहा है। जिवें हुण अज दा ये बचन, अज दी ये पौड़ी प्रारंभ हो रही है। बचन है तीरथ नावा जे तिस पावा। पहली लाइन जपजी साहब की आपां पढ़ी सीगी, सोचै सोच न हो वई जे सोची लख वार।
ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਲਾਬ, ਸਰੋਵਰ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਡਭਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਧੁੱਪ ਗਏ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਏਗਾ, ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਡੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੇਰੇ ਇੰਟਰਨਲ ਵਰਲਡ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਸਲ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੀ, 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਓੜ ਪੋੜ ਵੀ ਕਰ। ਓੜ ਪੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਓੜ ਪੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੂਡ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਈ ਜਾਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਯੂ ਨੋ, ਕੀਪ ਔਨ ਡੂਇੰਗ all those things together, nothing wrong with that। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਗ ਵੀ ਪੀ ਹੋਟਲ में, चंदा भी दिया मस्जिद में, शैतान भी खुश रहे और खुदा भी बेजार ना हो। मतलब बंदे ने बोतलां भी खोल लईयां ते मसीते चंदा भी दे लिया जाके, ते कहंदे भी दोवें काम हो गए। मतलब इस तरह नहीं हुंदा, एक घर ही रहेगा, या आ पासा बचेगा या आ पासा बचेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। इफ तुसी ओहदे च if you are not actually paying attention toward that path properly, then definitely you're gonna get confused। ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਹਾ ਲਓ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਏ। Why should we bother ourselves to do that? ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸਥਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਰੇਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੇਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਸਮਥਿੰਗ, ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਲਗਮਾਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਪਾ ਕੇ, ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਅੱਜ 8:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੂਡ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਓੜਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ। ਤੇ ਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ, ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਚੂਸ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, those kind of facts are not gonna help you anyway. So why are you bothering yourself to do all that stuff? ਇਹ ਰੂਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਐਂਡ ਦਸਵੰਧ ਮਸਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮਾਜ ਸਭ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰੰਗਤ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਹੰਤਗਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਹੰਤਗਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਚ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੌਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜ ਘਰ ਆ, ਮਕਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਧਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਨ ਮਾਂਡਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਪਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਗਲਾ ਫੜੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਗਰੇਬਾਂ ਫੜੋਗੇ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਡੂ ਦਿਟ? ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਟੂਵਰਡ ਮਾਈ ਕਾਰ? ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਅ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਮਾਈ ਮਸ਼ੀਨ। I don't want to allow anyone who can actually damage stuff which belong to me. ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਾਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਖੈਰਾਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਖੈਰਾਤ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
I'm also same product of society as we are all sitting here. मैं भी उस सोसाइटी चो आ रहा। सानू किसी ने पिक करके गुरमत पढ़ाई, we were very fortunate for that. ये बड़ी वड्डी मैं कहना कि एक दानशमंदगी वाला कर्म किसी ने किया साडे उत्ते। करतार ने जिवें बख्शिश की होंदी इस रंग दे विच। नहीं तो जिवें पिछे मुड़ के देखदा, I was only 21 year old when I was traveling internationally due to Shabad. And that time there were people who were actually thinking, gosh, सानू किते एवें दा मौका बन जाए. And not only just traveling, I had really great time. I really enjoyed. I met so many good people in different cities, different countries. And I earned good amount of money too. As well as name, fame, respect, each and everything. If I actually look in past little bit, then I can find out around मेरी जड़ा साडी UC कॉलेज सीगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिस मतलब क्लास ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ अपनी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਐਲੂਮਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਦਰਜਨ, ਕੋਈ 8-9 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਕੇਸ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। So in that scenario you can see how fortunate you were that time. Someone actually had picked you from those actually ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਤਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਨੋ, ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਈਵਨ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ that kind of possibility. No. हाँ, बहुत पोटेंशियल बहुत है शब्द च भी, एनर्जी लैवल ते भी, जो उन्होंने सिखाया, पढ़ाया, जो समझाया, जिस तरीके दे नाल उन्होंने सानू गुरमत दे उस आशे दे ट्रेंड किया, बट स्टिल उस तरीके का ना साडे कोल प्लेटफॉर्म है, ना उस तरीके दे नाल साडे कोल रिसोर्सिस ने सब। पर उन्होंने सानू खुद ये चीज़ां सानू समझाइयां गुरमत की कसवट्टी दे विच। भाई गुरदास जी का एक बचन है, वो कहते जैसे कर ला गया आग, जाग जोई बचे सोई भलो, बूझ चाहे पीछे कछ ना बसात है। घर नूं अग लगी होए ना जदों, उदों बंदा ये डिसाइड नहीं करता भी मैं करना की है, भी मैं आ समान चकना है, आ छड्डना है, इनू फड़ना है, इधर नो 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 नो। वो सिचुएशन ऐसी होंदी है कि जिहड़ी चीज़ हथ आउंदी है बचा लो, रेस्ट ऑफ विल बी एक्चुअली टोटली कन्वर्ट इन एशेस। डेफिनेटली यू कैन नॉट एक्चुअली जिहड़ा हैगा तुसीं उह 'चों फिर बाद कुछ नहीं, सिर्फ सिवाए पछतावे तो तुहाडे पल्ले कुछ नहीं पएगा। जिहो जी साडी हालत चल रही है ना एज ए कम्यूनिटी, एग्जैक्टली ये हालत है। सो है कि जिन्ना कि जिथे जोर लगता हैगा, वी आर डूइंग फॉर आवर एक्चुअली विद आवर 100% एबिलिटी एंड विद आवर ऑनेस्ट अप्रोच दैट वी हैव। बाकी कोई बहुत कही कि आइडियल पिक्चर है, नहीं आइडियल कुछ नहीं हैगा, मैं माफ़ी मंगांगा। सो उस खेत्र दे विच जिहड़ी बात मैं प्रारंभ की सी कि तीर्थ बरत अर दान कर, दान का संकल्प साडे घर नहीं हैगा, साडे घर दसवंध का संकल्प है। जो मनी अर्न होए उहदा 10वां हिस्सा कढ़ के चंगे पासे लाया जाए, समाज वधिया बनेगा, आले दुआले मनुखता का भला होएगा, कल्याण हित चीज़ां होणगियां। पर जिहड़ी हालत साडी अज इंस्टीट्यूशन की सारियां दी देखदे, क्योंकि खैरात पै रही है, जो खैरात पै रही है तो हू केयर
जिथे लोगों के $20 मर जाएंगे, जे मेरे भी महीने के $20 कोई खा जाएगा तो मैनू कादी परवाह है, वो जाने तो रब जाने, आप सैपरेट है। अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही। जो तुम किसी को अकाउंटेबल नहीं बना रहे तो वह बंदा कहता मैनू कादी है। फिर सैकेंड लैवल ते उहदे विच जिहड़ी खास करके जिन्हों असीं किसी चीज़ का जिहड़ा हैगा आ उस तरीके नाल जिहड़ी उहदे पारदर्शिता होनी खास करके वो साडे सामने नहीं हैगी। मतलब तुसी देखो कोई भी चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहानूं उस लैवल ते साफ गो नज़र नहीं पैंदी। सो ये सब उस दान के संकल्प विचों है। पर जिहड़े लोग थोड़ा बहुत इस तरीके नाल करदे हो सब उन्हां च एक चीज़ तो वड्डे लैवल ते वध रही है ना कि मैं दानी हाँ। गुरु साहब ने क्या तीर्थ कीते, वर्त रखे, दान किया तो मन विच की आया गुमान हंकार। तीर्थ वर्त अर दान कर मन में तरह गुमान, नानक निफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। हाथी नूं महावत पानी विच वाड़ के मल के नवाउंदा है, कहंदा जी सारी मैल ला देनी है। मगर कमाल यह है हाथी जिवें पानी तो बाहर आउंदा ना सब तो पहला काम यह करता है कि मिट्टी पुब्बल चुक के अपनी सुंड दे विच पा के अपनी चमड़ी ते पाउंदा है। बस एग्जैक्टली यहो चीज़ मनुख की दशा दी है। सो इस करके साहिब ने क्या वो कर्म ना कर जिन्हें चो बैनीफिट तो कोई नहीं होना स्पिरिचुअल साइड ते, हंकार वध जाएगा, छड़ दे, त्याग दे। इत्थे जिहड़ा बचन आया ना लोकी अज भी कह देंदे ने, पिछे सीगा हार्डवुड यूनिवर्सिटी के कुछ जिहड़े स्कॉलर बंदे सीगे वो भी स्टडी करने लई गए सीगे। कुंभ का मेला लगा तो अराउंड जिहड़ा हैगा आ 4 करोड़ लोग, मतलब अंदाज़ा लाओ कि 4 करोड़ लोगों ने कोई 13 दिनों के उत्थे इशनान किया धर्म के अनुष्ठान वास्ते। वड्डी डिबेट चल रही है, लोग कहते हैं तुसीं ते एवें कमल कुट्टी जांदे हो। 4 करोड़ लोग मूर्ख थोड़ा होणगे, नहीं भाई। ये कोई 4 करोड़ हज़ारां सालों तो लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। बट अल्टीमेटली ये बंदे ने गेन की किया, प्राप्त की किया। बंदे की तो हालत यह है कि बंदा बंदे तो नफरत करने तो बाज नहीं आया। आप अंदाज़ा लाओ ना, अज असीं मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पीरीयड में है। भगत रविदास सरीखीरू जिन्होंने स्कूल जाने की इजाजत नहीं, धर्म मंदिर जाने की इजाजत नहीं, किसी किस्म की विद्या लैण की इजाजत नहीं, तालीम लैण की इजाजत नहीं, किसी रूप दे विच भी। मैं उन्होंने एक शब्द पढ़दा तुहाडे सामने, वी आर लिविंग इन टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी राइट नाउ। वी हैव एक्चुअली मल्टीकल्चरल सिस्टम, पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनस दे आर लिविंग इन दिस सोयल, इत्थे रह रहे हैं। तुहाडे आले दुआले तुहानूं आंढ गवांढ दे विच ईरानियन मिल जाणगे, तुहाडे वर्क जिहड़ा एनवायरमेंट दे विच या तुहाडे किते नेबरहुड दे विच। मैं शब्द पढ़दा तुहाडे सामने भगत रविदास जी का। बेगम पूरा शहर को नाव, दुख अंदो नहीं ते थाओ, ना तजवीज़ खिराज ना माल, तरस ना खता खौफ ना ज्वाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहाँ खैर सदा मेरे पाई, कायम दायम सदा पातशाही। ये शब्द उहदे सामने पढ़िया जाए, उन्हें पता तुहानूं की कहना राइट वे। डू यू नो वेलवेट पर्शियन, तेनों मखमली फारसी आउंदी है, इनू सब तो बेस्ट फारसी मन्निया गया है। जिस बंदे नू स्कूल जाण दी जिहड़ी इजाजत नहीं, जिस बंदे नू कोई शास्त्र पढ़न दी इजाजत नहीं, बंदा अपने ही मतलब उस मुशक्कत ते कर्म दे विचों ऐसी एबिलिटी जिहड़ी है जनरेट करता है अपनी। बंदा पूजनीक नहीं है, पूजा नहीं होनी चाहिए ਇਹੋ ਜਿਹੇ बंदे ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ बंदे नू असी पारस नहीं मन्नांगे, पर समाज कहता नहीं नफरत करो, अछूत है, ਇਹਦਾ परछावां पै जाए चीज़ भिट जाएगी। मतलब ये रंग देखो हुण ਇਹੋ ਜਿਹਾ समाज, वो दरिया उत्थे नाल लंघदा, लोकी नहाउंदे, लोकां दी सोच विचों जे इन्नी चीज़ भी नहीं गई फिर नहाउण दा की फायदा। जे इन्नी भी अकल नहीं आई कि इंसान नू किसी खास जात, किसी खास रंग या किसी खास कम करके नहीं कहना देखना चाहिए, उन्होंने देखना चाहिए उस गुण किन्ने ने, क्वालिटी किन्नी है, खूबी की है उहदे विच। एक छोटी जी मिसाल होर दे देना, बाणी दे विच रैशनल वे दे नाल जो तुसीं आओगे ना, बाणी तुहाडा जिहड़ा इंटलैक्ट हैगा ना उन्होंने शार्पन तो शार्पन करती लगी जाएगी। एंड आफ्टरवर्ड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन द पीसिस। तुसीं कट कट के रख दोगे भी आई आ देखो, आ देखो, आ देखो। इस रूप दे बाबा कबीर जी का एक बचन असीं पढ़ते हैं, उथानका भी उहदी जिक्र च आउंदी है। उथानका यह आउंदी है कि
बनारस शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹਾਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 600 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪੌਣੇ 700 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੁੱਭੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਟਾਖ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਣਾ, ਰੋਬ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਹਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਤ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤਾ ਭਾਈ? ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੇਖੀ ਆ ਕੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤ, ਬੜਾ ਬੇਅਕਲ ਹੈ। ਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਸੋਮਵਤੀ ਮੱਸਿਆ ਨਹਾਉਣ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਾਤ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦ ਨਬੂਤ। ਅਸਮਾਨ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉੱਥੇ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ, ਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਦਰਮਿਆਨ, ਵਿਚਕਾਰ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ, ਇੱਕ ਅਕਲ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਚੁੱਭੇ ਲਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹਾਤੇ ਹੋ? ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ, ਇੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਗੁਸਲਖਾਨਾ, ਨਹਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਸਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਨਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਸਲ ਕਰਦ ਨਬੂਦ, ਉਹ ਮੂਰਖ, ਉਹ ਅਬੂਦ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੇ, ਸੋ ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਥ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਨਿਵਾਸ। ਆਤਮ ਤੀਰਥ, ਤੀਰਥ ਨਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ, ਤੀਰਥ ਨਾ ਹੈ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ,
ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਤੀਰਥ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਆਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਗੰਦੇ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨੋ। ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਹੈਵ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੈਂਡੈਂਸੀ। We are not actually able to see our own weaknesses. That's why Maharaj is saying, have to read Bani, have to understand Bani. Afterward, try to implement these teachings in your own lives. Then you can get some kind of results. ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਾਪਰੇਗੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਾਥਿੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਟ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਡੂ ਇਟ? Why should I bother myself to do that kind of action, that kind of act, which is not beneficial for me, for my spiritual betterment? I don't want to do it. Exactly ਆ ਮੈਸੇਜ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹਾਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਓ। ਨਹਾਣਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਲੇ ਸੌਕਰ then you should go in ground, you should actually participate in team, you should have some kind of training, you should have actually proper energy, and then afterward you put that energy in game and you enjoy it. ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਪਲੇ। ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਪਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸੌਕਰ ਪਲੇ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਫਨ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇ ਕੀਤੀ, ਸੌਕਰ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਪਲੇਇੰਗ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਰੂਆਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮੈਰੂਆਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੱਤ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿਆ ਕਮਲਾ ਬਣਿਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬੋਡੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਏ ਸਭ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ। ਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਅਮੂੜਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼। ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾ ਲਈ। ਇਹ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਗੇ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ। ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਥੋਟ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੇਅਰ ਤੇ ਲੇਅਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਰਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਚਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਖਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚਮਚ, ਉਹ ਚਮਚ ਐਵੇਂ ਫੜਦਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਫੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੋ 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 ਨੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪੂਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ। 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਰਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਖਿੱਚ ਥੱਪੜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਚਾ ਆ, ਨਰਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਟੌਰਚਰ ਹੈਗਾ। ਨਰਚਰਿੰਗ ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ,
फिर वो एवें फड़दा। नो, यू हैव टू एक्चुअली टीच दैट किड अगेन, एवें फड़ना बेटा। बाबा जी देखो 1430 अंगां तक गल चलदी लगी जाएगी, चलदी लगी जाएगी, चलदी लगी, सेम समझा रहे ने, सानू दस रहे ने हाउ टू होल्ड द स्पून। ऐसा ना होए गवाच जी, ये बापू है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ बड़ा सबर आ, ये साडी स्पिरिचुअल नर्चरिंग कर रहा, सानू एहसास रहा है, घबरा ना तू, मैं तेरे नाल आ। तू 100 वारी भी पूछेगा, मैं 100 वारी दसांगा तेन, वखरे वखरे ढंग नाल दसांगा, तरीके नाल दसांगा। आ रूपता है, पहला सोचा सोच ना होवी, ਇਹਦੇ दसिया, हुण ਇਹ दसिया तीरथ नावा जे तिस भावा विण पाणे के नाए करे। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਵਿਣ ਪਾਣੇ ਕਿਆ, ਨਹਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਹਾਏ ਪੜਨਾ, ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਨਾਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਨਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਮਾਇਨਾ ਇਹਦਾ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਾਕ ਮਹਾਰਾਜ। मैं तो कई बार एहसास करदा, लोकी कहिंदे पंजाबी बोली बोली कुछ नहीं हैगी, पर बाबा जी ने वो लोक भाखा चुनी जिहड़ी लोग बोलते सीगे। लोक भाखा दे विच पोएटिक वे दे नाल आ रचना रची, लफ्ज़ां नूं इस तरीके नाल परो के रख दिता ना, एवें शायद कोई माला च मोती भी नहीं परो सकता। मतलब ये बिल्कुल सीक्वेंस दे विच ते एक भी वर्ड ना वाधिया ना घाटिया, ते हर वर्ड जिहड़ा हैगा प्रॉपर वे दे नाल मैसेज डिलीवर कर रहा है। इत्थे जिहड़ा बचन आ रहा है, जेती सिरठ उपाई वेखां, जितनी भी सृष्टि मैं सारी दी सारी उत्पत्ति विच वेखदा हाँ, जिहदी रचना करतार दे निजाम विच होई हुई है, वो सारी रचना एक उस बख्शनहार अकाल पुरख वाहिगुरू दी बख्शिश तो बिना कुछ भी प्राप्त नहीं करती। इत्थे वाक लिखिया, जेती सिरठ उपाई वेखां विण कर्मा। देखो इत्थे लफ्ज़ दया भी आ सकदा सी, मेहरामत आ सकता सी, तरस आ सकता सी। बाबा जी ने यूज किए ने बाणी दे विच, आपे तरस पयोई देखो लफ्ज़ आया, मेहरामत होई ये लफ्ज़ भी आया, बख्शिश भी आया हैगा, कृपा भी आया किन्नी बार। पर जो कर्म लफ्ज़ आउंदा है ना, इनू बड़े ध्यान नाल देखो। कर्म का मतलब तरस हुंदा है, पर उहदा तरस, उहदी निजाब नवाजिश, उहदी कृपा जिहड़ी है, जो कर्म के रूप में आउंदी है ना, उहदी बख्शिश साडे कर्मां दे जरिए संसार च प्रगट हुंदी है, उदों कर्म करदा है। ये कोई सुपर नैचुरल पावर की तरह बाहरों नहीं आती, ये तुहाडे अंदरों ही तुहानूं उस रूप दे कैपेबल बनाउंदी है। तुसीं इस रूप में एक्ट करदे हो, तुहाडे जरिए आला दुआला सवरना शुरू हुंदा है, ये उहदा कर्म है। फिर जो बंदा कोई कहिंदा है ना, कमाल करती जनाब, आह ते काम तुसीं बड़ा, कहंदा नहीं जी, करन कराउण वाला आप ही है, ये कर्म है, ये है होया तुहाडे विचों है, तुहाडे जरिए है, पर कीता उन्हें है। इनू साहिब ने कहा, जेती सिठ उपाई वेखां विण कर्मां के मिलै लई। फिर क्या मत विच रतन। देखो आप उत्थे बात पढ़ रहे सीगे कि आसमान मयाने लहंग दरिया, उहदी बात हो रही है। साहिब दी बचन असीं पढ़दे हां, अकली साहिब सेवी है, अकली पाईऐ मान, अकली पढ़ के बूझिए, अकली कीचै दान, नानक आखै राह एहे। बाबा नानक जी कहते भी आपां नूं रावां रूवां दा नहीं जे पता हैगा, अपना राह ते बिल्कुल आ जे साफ ते स्पष्ट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। दैट इज माई वे, दैट इज द माई एक्चुअली टीचिंग्स टूवर्ड टू सिख एज ए सिख। तेनू ये चीज मैं दे रहा हैगा, ते क्या नानक आखै राह ए। होर गल्लां शैतान, जिहड़ियां होर गल्लां ने ना, ये शैतान दीयां बातां ने। इंसान दी बात आ है, जिहड़ी असल रब्बी बात है वो इस रूप विच बनती है। इत्थे साहिब ने क्या, मत विच रतन जवाहर माणिक, प्रीशियस चीज़ां, जिम्स डायमंड सानू समझ आउंदे ने, साडी धरती ते बड़ा मुੱਲ है उन्हां दा, पर बाबा जी कहिंदे इन्हां दा मुੱਲ कुछ भी नहीं। जे किते मत बंदे नूं आ जाए ना, इन्हां दी कीमत भी तां ही पैंदी है। नहीं तो हीरा तुसीं मसीह तुसीं कित्थे मेरे सामने पिया होया, आई कैन नॉट एक्चुअली रिकग्नाइज इट, आई कैन नॉट पुट एनी वैल्यू ऑन इट, नो। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਹਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मतलब हीरे तो कीमती चीज़ भी कोई है, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜੋਹਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। सो इत्थे जिक्र आया, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की घबरा ना। तीर्थां ते क्यों जाना है,
क्यों पखंडे च पैना, क्यों अडंबर च पैना है? ये यतन क्यों नहीं करता गुरु की एक सिक्ख्या ही पल्ले पै जाए, दैट वुड बी इनफ फॉर यू। ये रूप इस तो वड्डी कॉन्फिडेंट देने वाली बात की हो सकती है जी। मैं समझदा जो बंदा फिर भी गवाच जे डेफिनेटली फिर तो कोई नहीं सेव कर सकता भाई। जे एक गुरु की सिख सुनी, इफ यू आर एबल टू ग्रैब ओनली वन टीचिंग एट लिस्ट ऑफ योर गुरु, वन टीचिंग, इस तो बाद फिर बातां जिहड़ी अगले रूप च उसरदियां ने, ओदी बात की। साहिब जिक्र कर दे, गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का, एक दाता सो मैं विसर ना जाए। हे मेरे गुरु, मैनू ये मत दई, मैनू ये समझ दई, जिहड़ा सारियां जियां दा दाता है मैनू कदी ना विसरे। साहिब रहमत करन, इन आलमी वाकिया चो चंगेरी प्रेरणा मिले। इत्थे समाप्ति। आउंदे कल शाम दे दीवान विच मैं हाज़र नहीं हो सकांगा, जिस करके आउंदे कल तो अगले रोज़ अगली पौड़ी की विचार करांगे। इत्थे भुलां गलतियां लई माफ़ी। भाई साहब समापन कराउणगे, मैनूं इजाजत देनी, कहना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।